कल ही मैनू इन्फॉर्मेशन मिली और मैं आपदे आप नूं समझदा कि भाग्यशाली समझदा, किस्मत वाला समझदा कि अज मैनू उन्हां लोगों के रूबरू होने का मौका मिलिया जिहड़े साडे वर्गे लोगों नूं भी सवारदे ने, साडे वर्गे लोगों नूं भी सिखाउंदे ने, जिन्हां दी समाज दे विच साडे नालों भी वड्डी अहमियत है। किते ना किते सानू तां किसी शक की निगाह नाल लोग देखते हैं, लेकिन जो एक टीचर आता है, जो एक गुरु आता है, टीचर मीनस गुरु, एंड जो टीचर ते गुरु आता है उन्होंने लोग इन्ना प्यार से सत्कार देंदे ने। कई बच्चे आपदे माँ बाप नालों भी वध सत्कार देंदे है। तो मैं अज उस प्रोग्राम च आके मैनू बड़ा आनंद आया और मैं उम्मीद करदा कि सरदार जगजीत सिंह ते सतनाम सिंह जी ये पहला अवार्ड सैरेमनी है जिहड़ी कि प्राइवेट टीचर्स वास्ते है, नहीं तो अक्सर सरकारी स्कूलों के टीचर्स वास्ते अवार्ड सैरेमनीज होंदियां हैं, लेकिन पहला ये प्रोग्राम पहला इन्होंने कोई होर प्रोग्राम किया सी फॉर प्रिंसीपल्स एंड ऑल दैट, तो हुण इन्होंने टीचर साहबाना वास्ते तो बड़ा चंगा लग्या अज उन्होंने शख्सियतों को मिल के। और उम्मीद करदा इस फैडरेशन तो कि इस तरह की अवार्ड सैरेमनीज ये करते रहेंगे जिहदे नाल समाज के अंदर उन्हां लोगों का मनोबल वधेगा जिन्होंने इस समाज को सिरजन दे विच आपदा मकबूला योगदान पा रहे। सो 100% जो भी मंगा इन्होंने मंगियां गई हैं, मैं चाहता नहीं कि बहुतियां अनाउंसमेंट्स पब्लिकली करा, मैं काम करके अनाउंसमेंट करने च विश्वास रखता है। पर जो भी इन्होंने मंगा, एक तो पासिस की मंगी है स्टूडेंट पासिस वास्ते कि प्राइवेट जिहड़े इंस्टीट्यूट्स हैगे ने उत्थे जिहड़े बच्चे आउंदे ने उन्होंने बड़ी तकलीफ होंदी है, तो गवर्नमेंट उन्होंने वास्ते पासिस मुहैया करवाए। मैनू लगता कि ये बिल्कुल जैनुअन डिमांड है, क्योंकि असी स्टूडेंट्स वास्ते कुछ कर रहे हैं। जिहड़े लोग पंजाब के वसनीक ने, बेशक वो प्राइवेट अदारे पढ़ रहे हैं, बेशक सरकारी अदारे पढ़ रहे हैं, असी उस व्यक्ति को सहूलत दे रहे हैं जिहड़ा सरकार के वजीफे चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी पढ़ रहा है, या जगजीत सिंह जी होरां वर्गे इन्हां दे इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं। सो मैनू लगता है बहुत वाजिब डिमांड है। बट बिफोर अनाउंसमेंट मैं आपदे प्रिंसीपल सैकटरी ते चीफ मिनिस्टर नूं इहदे बारे जाणू करवा के एंड असी ये मुकम्मल तौर पर पूरी कर देंगे जिहड़ी ये डिमांड है विद इन 2-4 दिनों जिहड़ी टैक्स की रिलैक्सेशन वास्ते इन्होंने गल कही है स्कूल बसिस वास्ते, मैं उहदे बारे थॉरली मैनू पता नहीं है, बिकॉज विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल इन्हां दी डिमांड भी जायज़ हैगी आ। बट किस तरह उहदे वास्ते एफडी नाल गल करके असी, क्योंकि उहदा खजाने ते थोड़ा बोझ पएगा, पर किद्दां उहनूं सैटल डाउन कर सकते हैं। फॉर स्टूडेंट्स वी आर रेडी टू डू एनी थिंग, फॉर इंस्टीट्यूट्स वी आर रेडी टू डू एनी थिंग। तो कोशिश करांगा वो भी इन्हां दा मैं वादा किया कि ट्रांसपोर्ट नूं थोड़ा जा मैं इनू प्रॉफिट च ले आवां, वो भी 100% इन्हां दा वादा पूरा करने की कोशिश करा। सो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, हमेशा ही केंद्र दे विच जदों सरकारां बदलियां जांदियां कांग्रेस नहीं हुंदी, तो हमेशा ही पंजाब के लोगों नाल वितकरा होया, हमेशा ही, क्योंकि ये मार्शल कौम है, इन्हां नूं डिमोरलाइज करने की कोशिश की गई है। जिवें कि किसान के प्रति वो 3 काले कानून बना के ये साडे पंजाब के किसान नूं मैं समझदा डिमोरलाइज किया है और उहदे उत्साह नूं घटाउण दी कोशिश की जा रही है, उहदी आवाज़ दबाउण की कोशिश की जा रही है। तुसीं देखिया होना है कि MSP की प्रॉब्लम तो पूरे देश दे विच है, पूरे देश दे, लेकिन अज पंजाब के लोग वो किसान वीर मोहरी होके जिन्हां ने 600 तो वध शहादतां दे के केंद्र के नक च दम किया हुआ है, उन्हां दी साजिश रहेगी केंद्र सरकार की कि खरीद लेट होवे, किसान मंडियां च खज्जल खराब होवे, ते असी ये सारा इल्ज़ामात पंजाब सरकार के सिर मढ़ांगे। लेकिन असी बड़े हौसले नाल गल कह सकते हैं कि साडे पंजाब के मुख मंत्री चन्नी साहब जिवें कि उन्होंने आम बंदे की गल की, असी पंजाब दीयां फसलां मंडियां च रुल नहीं देंगे, बेशक सानू किसी किस्म की कोई लड़ाई लड़नी पवे। और टैक्नीकल्स साड़ियाँ CCL जड़ियाँ होंदियां वो अप्रूवड हो चुकी हैं, साढ़े कुछ अधिकारी मुंबई जाके वो अप्रूवड करा चुके हैं। मैनू उम्मीद है कि असी हर वो लड़ाई सब काम छड्ड के पहला किसान की फसल चक्कांगे, बेशक सानू केंद्र सरकार जिन्नियां मर्जी रुकावटां पावे। सो इट्स नॉट टाइम लिमिट,
टाइम लिमिट मैं 5 दिन 7 दिन नहीं कह सकता बट आई ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਏਜੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ one man one question man ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੋ ਇਟਸ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੱਸਸ ਹੈਵ ਓਨਲੀ 2 ਮਿੰਟਸ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਚਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਨੇ ਉਹ 4 ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੇ ਉਹ 8 ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਔਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਫਰੋਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕੂਰੇਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਨ ਅ ਡੇ ਔਰ 2 ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ 800 ਬੱਸਸ ਪੌਣੇ 800 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੱਸਸ 278 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ 500 ਦੇ ਤੋਂ 550 ਬੱਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਨ ਬੱਸ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਐਡ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿ ਵਿਦਿਨ 7 ਡੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਐਡ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ और एक फैमिली है कांग्रेस पार्टी इट्स नॉट अ प्राइवेट बादल कंपनी इट्स अ ऑल टुगेदर अ टीम वर्क असी सारे दे विचार लेने असी पीसीसी दे विचार लेने असी एमएलएस दे विचार लेने असी जनता दे विचार लेने और जिहड़ा भी बेस्ट इनपुट्स आउंदी हैं उहदे ते काम करते हैं हर व्यक्ति नूं चाहे वो पीसीसी प्रधान ने चाहे वो चीफ मिनिस्टर ने चाहे राजा वड़िंग ने चाहे कोई कॉमन मैन है उन्होंने किसी भी काम ते आपदी टिप्पणी करन दा अधिकार है यही तो वॉइस ऑफ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਦਿਨ 6 ਡੇਜ਼ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੈ ਲਾਈਕ ਖਨਨ ਮਾਫੀਆ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਰਸੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 1032 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ 1032 ਕਰੋੜ ਦਾ ਏਰੀਅਰਸ ਖਤਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਨਵੇਂ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋ ਟਾਈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 9.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ 9.5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। 9.5 ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਆਪਦਾ ਹਮਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਾਏ ਦੇਗੀ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿਓ, ਘਰ ਬੁਲਾਓ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਪੂਲਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਮਸਟ ਸੇ ਦਿਸ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਐਡੇ ਇਹ ਮਗਰਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਚੰਨੀ ਬੇਟੇ ਸਮਾਨ ਇਹ ਅਗਲੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਈਟ ਬੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। 18 ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ